नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 29 डिसेम्बर रविवार आज रही देश विदेश राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने 10 मिनिट समय दे देखिपारे तेबे आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा सहित आपंकर जिला को भल पाते भिडियोटी को लाइक कर कमेंट जिलार ना लिखिदेवे तेबे मुख्यमंत्री बड़ घोषणा नुआ वर्ष बदली 5टी नियम सुभद्रा योजना राशन कार्ड भत्ता टंका एमती अनेक 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 धान व्यतीत अन्य फसल क्षति ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅମଳ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସୁନାର ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 30 ତାରିଖରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସଠିକ ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପରେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 11 ଦିବସୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ମୁକ୍ତକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପୁଣି ଥରେ ମହାରାଜ କଂସକୁ ଶୁଣା ପରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ମହାରାଜ କଂସକ ରାଜୁତି ଚାଲିବା ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ 170 କଳାକାର 10,000 ଲେଖାଏଁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ମିଳିବା ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଧନୁଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲାଗି स्वतंत्र वेबसाइट रे निर्माण कराउता बेले राज्यव्यापी एलईडी परादारे मध्ये धनुयात्रा सीधा प्रसारण करियो बोली सरकार पदक्षेप नेइचंती राज्य सरकारकर बड़ घोषणा राज्य रे बढ़िबो ब्लॉक संख्या एने कि जनसाधारण मध्ये उपकृत हेबे तबे कुआ जाउची एथर लोक माने ब्लॉक को जिबा पई हेले 75 किलोमीटर दूर दूर जगह को जाउचंती एबे जनसाधारण को उपकृत हेबे जहा फल रे ब्लॉक बढ़िबा जेति गुरुत्वपूर्ण सेति जटिल व्यापार मध्ये को जाउची किंतु ब्लॉक निहाती विभाजन करबाको पड़िबो दुई राउंड रे मध्ये आलोचना सरछि अनेक गुडिए बड़ बड़ ब्लॉक रहिछि जेउठी जिबा पई 40 किलोमीटर तो केउठी 75 किलोमीटर पड़ुछि तेणु एने कि सरकार ब्लॉक विभाजन मध्ये करूछंती 2017 रे बीजेडी सरकार 65 नुआ पंचायत गठन करिथिला हेले 24 वर्ष काल रे नुआ ब्लॉक कोनोसी निष्पत्ति नै परनथिला किंतु बीजेपी सरकार आसला पर एबे नुआ ब्लॉक हेबो जा पर प्रत्येक लोक सरकार सहायता राशि पाई पारे विभिन्न योजना विषय जानि परिबे एवं ब्लॉक को मध्ये जाई निज कार्य तुलाई परिबे सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ अपडेट एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं प्रभाती परिडा मध्ये सूचना देइछथि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछन जे नुआ वर्ष रे सरकार तरफ बड़ भेटी सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती एबे मिलिया पई जाउची तबे कोआ जाउची जे चतुर्थ पर्याय किस्ती एबे मिलिबो जनवरी मासरे जनवरी 25 तारिख पूर्व सुभद्रार चतुर्थ पर्याय टंका 20 लाख हिताधिकारी को मिल जिवो ता सहित द्वितीय किस्ती एथर मार्च 8 तारिख मिल जिवो बोली कुआ जाउची महिला दिवस थिबारु द्वितीय किस्ती मिलिया पई जाउची तबे जेउ माने आवेदन करनती ए पर्यंत चुप तुरंत आवेदन मध्ये करि दियंतु पाखा पाखी जेउ मानको 21 वर्ष होई गलानी से माने चाहिले पुणी थरा आवेदन करि परिबे सुभद्रा योजना किस्ती मध्ये पाई परिबे एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मध्ये सूचना दैछंती ता सहित मध्ये कहिसंती बंडा जाति मानको एथर सुभद्रा टंका मिलिबो ता सहित 5,67,000 जो फॉर्म पेंडिंग अछि तुरंत बायोमेट्रिक कंप्लीट करंतु जा फल रे सेमानको मध्ये सुभद्रा योजना फायदा पाई परिबे आउ 2 दिन पर वर्षर शेष राति धूमधाम रे पालन हेबो जीरो नाइट 12टा बाजिया मात्र पूरा दम रे हेबो सेलिब्रेशन होटल टू आरंभ करी मॉल रे सबडे स्वागत करिवे 2025 को राति सारे चलिबो पुराना वर्षर विदाय पार्टी 12टा बाजिया मात्र सेलिब्रेशन पूरा दम रे झुलिबो किंतु एपटे सरकार मध्ये जीरो नाइट को नेकी विभिन्न प्रकार कार्यानुष्ठान एवं विभिन्न प्रकार नियम मध्ये करचंती तबे को जाउची जे राति अधरे जदी मद बुलिबे तांको दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो मद को साबाड करिवे पुलिस ता जे माने जीरो नाइट सेलिब्रेशन करिवे प्रथमे अनुमति मागिबे अनुमति नबिना जदि आपण माने जीरो नाइट सेलिब्रेशन करछंती तुरंत तांको पर कार्यानुष्ठान दिया जियो बोली कुआ जाउची एने कि सरकार तरफ मध्ये बड़ घोषणा मध्ये करायछि बड़ बड़ मॉल बड़ बड़ जो होटल मानकर एथर अनुमति नले तुरंत कार्यानुष्ठान निया जिवो एबे ता सहित मध्ये कुआ जायछि राति अधरे आउ केही बुली परिबे नाही सरकार मध्ये एने कि चेतावनी मध्ये करछंती आ पुलिस मध्ये राति सारा ब्लॉकिंग चेकिंग मध्ये करिवो
ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 1,000 ଟଙ୍କା ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି 1,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଇନକମ ନାହିଁ ଜିରୋ ଇନକମ ସେମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା ଆଉ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ 2023 ଏବଂ 2024 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ତେବେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଫସଲ କ୍ଷତି ଯାହା ହୋଇଛି ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଏନେଇକି କିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,26,000 ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 14447 ରେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆବେଦନ କଲେ ହିଁ ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ ମଦ ବଢିବାକୁ ନେଇ ବଢିଛି ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମଦ ଦର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଦ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସେସନ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏହା ଉପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସେସନ କମିଟି ଥାଏ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରକୁ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରି କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ 3 ଦିନ ତଳେ ଏହି କମିଟି ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ମଦ ଦର ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଦମଦାର ଫିଚର ଫେକ୍ ଫଟୋରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏବେ କରିବ ସାହାଯ୍ୟ ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଭାବରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ବେଶ ପରିଚିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଫେକ୍ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟରେ ଏବେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଲ ଆଉଟ୍ ହେବ କୁହାଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମିଥ୍ୟା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମେସେଜ ଆସୁଛି ଅନେକ ଥର ନକଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯାହା ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପି ଏବଂ ହିଂସାର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଆଇ ର ଆଗମନ ପରେ ଏପରି ଫଟୋଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହାକି ସତ ବୋଲି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଫିଚର ଦ୍ୱାରା ଫଟୋର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଖବରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଉନ୍ନତ ତଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଯେକୌଣସି ମେସେଜ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କା ମିଥ୍ୟା ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି ସରକାରୀ ଔଷଧ ଏଭଳି ଘଟିଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାତ୍ର ଔଷଧ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ବଦଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଔଷଧର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସହିତ କେତେକ ସିରପ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବହୁ ଔଷଧର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନେକ ଔଷଧର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ସରିନଥିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିଏ କାହିଁକି ଔଷଧ ଫିଙ୍ଗିଛି તે ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲ କମିଶନ ଅଦରକାରୀ ଆଇନ ଖୋଜିବେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କମିଶନରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଲ କମିଶନରେ ଜଣେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଫେସରକୁ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଦରକାରୀ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନକୁ ଖୋଜିକି ବାହାରି କରିବେ ତର୍ଜମା କରି କମିଶନର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏନେଇ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଫେବୃଆରୀ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଏହି ହକି ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ 2017 ପରଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ଲିଗ୍ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଫେରୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗାଁରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଣ ପିଛା ଲୋଡା 3,557 ଟଙ୍କା ଜାତୀୟ ହାର ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନଯାପନ ଲାଗି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାସକୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତାଠାରୁ 73% ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛାକୁ ମାସକ ହାରାହାରି 3,357 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ପରିବାର ଉପଯୋଗ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବ୍ୟୟ 5,825 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟୟରେ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବ୍ୟୟ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ 4,122 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତୁଳନାରେ 765 ଟଙ୍କା କମ୍ ରହିଛି ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଗାଁରେ ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ନିମନ୍ତେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର
ତେବେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦୁଇ ଭକ୍ତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଉଭୟ ହୃଦଘାତ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ମେଦିନୀପୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଟକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ମେଦିନୀପୁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଲ୍ ଏବଂ କଟକର ଜଗନ୍ନାଥ ସାମଲ। ଗତକାଲି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ମୃତ ଗଞ୍ଜାମ ପଲସର ପ୍ରବାସିନୀ ପ୍ରାଣୀଘାଇ। ତେବେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ବାଲିଘାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 10 ଦିନର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ 60,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ବାଇକ୍ କିଣିଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବାପା। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବ, ଅୟେଶ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ନଟାକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତର ହୌଦ ଗାଁର ଏବେ 10 ଦିନର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି କରି ବାଇକ୍ କିଣିଥିଲା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବାପା। ନିଜର ବାଇକ୍ ଚଢିବାର ସଉକ ଗୋଟେ ବାପାକୁ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ଧ। ପିଲାଟିର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାତ୍ର। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଡାଗଣ୍ଡ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ହଦମୌଦ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମକୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ 10 ଦିନ ତଳେ ହୋଇଛି। ତେବେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲେ। ଏନେଇକି ପୋଲିସ ଆସି ଏବେ ଖୋଳତାଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିଭଳି ପିଲାକୁ କାହାକୁ ବିକିଲା ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ଡ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ମାଟି ତଳେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରିବ ଠାବ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମାଟି ତଳେ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବ ଏହି କୁକୁରମାନେ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା 2ଟି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 30ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଯିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳି ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ଆସିକା, ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଫସଲ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହାକୁମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମହାକୁମ୍ଭ 2025 ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆୟୋଜନ କାରଣରୁ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଉଛି। ସିଏମ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ସାକାର କରି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମନ୍ଦିର, ଗଙ୍ଗାଘାଟ ପାର୍କ ଠାରୁ ନେଇ ସଡ଼କ ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଓଭର ନିର୍ମାଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉଛି। ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ଏଇଠି ହିଁ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ୟୁପି ଟୁରିଜିମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହାକୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଥର ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବରଫମୟ ହୋଇଛି। ବରଫରେ ଶ୍ବେତ ଚାଦର ପିନ୍ଧି ରୂପା ପରି ଚମକୁଛି ପାହାଡ଼। ହେଲେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା, ଘର ସବୁଠି ଜମିଛି ବରଫ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସେହିପରି ତୁଷାରପାତ ପରେ ଶ୍ରୀନଗର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନନ୍ତନାଗରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଫସି ରହିଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀନଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଶିଖରରେ ଉଡ଼ିବ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପତାକା। ଲଦାଖରେ ପାଙ୍ଗୋଙ୍ଗ ହ୍ରଦ କୂଳରେ 14,300 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମରାଠ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତାକା ଏବଂ ଯାହା ହିମାଳୟ ଉପକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଡ଼ିବା ସହିତ ଛତ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାହସିକତା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଏବଂ ପତାକା ଉଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଭେଟି ଦେବେ ସରକାର। 3.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଡରେ 27,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଏଥର ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏ ନେଇକି ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଭେଟି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3,500 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯାଜପୁରରେ 894 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଯୁବକ ଜାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।